بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تبارك وتعالى شeksiz maqtolar olsun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem salavatlar olsun. Allah Tebaraka ve Teala mümkünçülük bere turgan bolsa bugün inşallah oşol 184. hadistin ayağından anan 185. hadistin okugan hareket kılabız inşallah. Birinci hadisimiz Ubadet ibn Samit bolan al jönündө kabar bergenbiz. Ekinci hadis Muad ibn Cebel radıyallahu anhu boyunca hadis. Bu hadislerin bardığında eskertip ötöbüz janagı 6 sıfat Allah Teala'ga davat kılууdağı 6 sıfattın dalilleri. Oşol uşunda ülkön kitap yazılgan, burada da aytkanbız. Oşonu her birin çeşmele oşol boyunca meselelerde aytıp kele jatat. Kийинки sabaklarımızdan inşallah dagы bir barken namazga babına geletkenbiz. Bu azı bizden süylep atkan nemebиz. Ne? El-fawzu fi imtithalil awamir. Allah Teala'ga bizge buyruk kılgan nerselerge moyun sunup oşonu atkaruunun iyigiligi jönündögü hadislerde okup atabız inşallah. Başladığında Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin. Seyyidina ve habibina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bisenedine muttasil ilal muallif rahimahullahu ta'ala. Ve adamallahu nef'a bi ulumihi ve ulumikum ve ulumis sairi salihine fid dareyn amin. قال رحمه الله تعالى من أول كتاب إلى أن قال من أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. Georgakta Ubadet ibn Samit radıyallahu anh'un hadisinde ne Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Canında adamlar turgan mezgilde bayat boyunca süylep al jerde Allah Teala'ga şerik koşbogula, uruluk kılbagıla, zina kılbagıla dep aytıp geliptir. Anan keyin hadistin uşul жерine gelip men asaba min zalika şey'an. Emi bir musulman adam muna oşol jogor jaktagı aytılgan, tıyılıngan nerselerge je bolboso buyruk kılıngan nerселерди atkарбай koyo turgan bolso deydi. Sebebi insanbız. Kээде bir oşol Allah Teala buyurgan nerselerge je bolboso kaytargan nerselerge düşüp kalıbız mümkün. Sebebi beni adam balası bul kata getirүүчү. Bирок Allah Teala Kur'anda bирок kata geçirүүчүлөрдүн эң жакшысы kata kılgandan keyin andan toba kılganдар. Бардык адамдар kata getiret дейт. Адамдар kata getirбейт деген жок. Kata getiret. Bирок анын жакшылары кимдер? Toba kılganдар. Эми кандай болду? Bir sebepten ulam jogor jakta aytılgan buyurulgan nerseni atkарбай койду, же болбосо кайтарган нерседен кайтарылбай ушул нерсеге түшүп калды. Ушундай боло турган болсо фауқиба фид дуния. Эми ошол мусулман бул дүйнөдө жазага тартылат. Фауқиба фид дуния. Себеби bирөө урулук кылган болсо эмне кылат? Эгерде өзүнүн күбөлөрү табылган болсо анын колу кыркылыш керек. Эгер зина кылган болсо, эгер аялы бар адам боло турган болсо, ага 4 күбө табылган болсо, аны таш менен уруп өлтүрүш керек. Бул шариаттын өкүмү. Эгерде аялы жок боло турган болсо, ага бала урулуш керек. Демек, бул дүйнөдө ага эме береткенбиз, өзүнүн акысын береткенбиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга эми бирөө айтышы мүмкүн да, силер эптеп эле кармап эле ушул ташбаран кылып өлтүрөбүз дейсиңер, мусулмандар. Азыркы мезгилде эч бир жерде ушул ислам өкүмү аткарылбай атат. Буга биз үзүрлүбүз.
Себеби биздин колубуздан келбеген нерсе. Мына ушул шариаттын өкүмдөрүнөн болгон бир өкүмдү Кытай азыр аткарып атат, мурунун колун кыркылат. Бирок ошол эле мезгилде бир ташбаранга алынып өлтүрүлө турган болсо, жок бул не? Жапайычылык дейт дагы. Адамдарды канча деген уулуу заттарды, ооруларды чыгарып өлтүрүп атат, ал мезгилде алар эмне? Нормально. Жок, Аллах табарака ва таала бул өкүмдөрдү кылганда адамдардын бардыгын ташбаран кылып өлтүрүү максатында эмес, балки андан тосуу үчүн кылган. Өткөндө президентибиз Садыр Жапаровго суроо берилди. Эмне себептен жол эрежесинин штрафтары кымбаттап кетти? Адамдар төлөй албайт десе, эсептеп берди. Аварияда мынча адам өлгөн, алардын жаш балдар мынча, аялдар мынча. Эмне себептен? Качан гана штраф көбөйгөндө, же айып пул көбөйгөндө адамдар ойлонуп машина айдайт да. Демек, ал максаты ал штраф алуу эмес, адамдардагы өлүмдүн азайтуу. Анан университетибиз биздин Авари деген жерде, о Арафаттын жанында, Умул Кура. Эртең менен машина, биздин эле машинабыз бар, эми бир кичинекей машина. Бир Аллах разы болсун, бир мусулман бир туугандарыбыз Меккеде биздин балдар жөө жүрбөсүн деп алып берген. Аллах разы болсун. Кетип атсаң 4 машина аңтарылып жаткан болот. Келетсең 5 машина аңтарылып жаткан болот. Эртең сабакка 8-де кетип атсаң, 7:30-да. Жолдо эле 4-5 машинаны көрөсүң. Келет атканың 4, а сен сабактан отуруп ал жактан саат 12-де чыккычаңды канча машина аңтарылат айда. Ошого Саудиядагы машинелердин авариясынан өлгөндөрдүн саны Сомалдагы согуштан көп экен. Кийин камераларды алып келип койду. Камерада эч ким жолдо полиция да турбайт. Камераларды коюп койду. Şu ötüp katı aydasan şu жылмай ötüp kötörесин сүрөтү тартып коет. Өтө бересин сүрөтү тартып берет. Эртең кайра келет. Анан штрафын көбөйүп кетсе машинаңды токтотот. Арабтар сонун айдап калды машинаны. Кескин түрдө өлгөндөрдүн саны азайды. Бул жерде ошондой колурунун колун кыркылсын, зина кылгандар ташбаран кылынсын деген нерсе адамдардан ушул демеге барбасын деген ушундай оор жазалар. Ислам тарыхында бир дагы зина кылган аял же эркек күбөлөр менен ташбаран кылынбаптыр. Бардык ташбаран кылынгандар өзлөрү келип мен зина кылдым деп өздөрүнүн мойнуна алгандар. Аллах табарака ва таала 4 шартты зина кылганга 4 шарт койду. 4 шарт, 4 күбөнү койду. 4 күбө бирдей абалда сыпаттап бериш керек болуп аткан ишти. Жок, экөөнүн бир комнатадан көрдүм, үндөрүн уктум, жарабайт. Көрүш керек. Ошол жанагы айтат, жанагы арабтар микхала дейт да, жанагы кашты кыздар сурма кылганда мындай идиши болот. Ага мындай бир салат кылган. Ошону салып, мынтип ошол жерине көздөрүн сыйпайт. Ошол жанагы бияка сыйпаган мынага кирип тургандай болуш керек дейт. Төртөөдөн ошондой көрүш керек дейт. Бул шарттын оор болгондугу, жок анча-мынча эле адамдар эле дароо эле ташбаран кылып, же болбосо бала курулуп зина кылганда эле айыпталат эмес, эмне өтө күчтүү койгон эмени, талаптарды. Ошон үчүн ислам тарыхында, эгер мен адашпасам, бир дагы адам күбө менен зинага ташбаран кылынып, же болбосо бардыгы өзлөрү эмне кылган? Мойнуна алгандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам безгинде бирөө келди, "Я Расулаллах, мен зина кылдым" деди. Пайгамбарыбыз бурулуп кетти. Астынан өтүп, "Я Расулаллах, мен зина кылдым" деди. Ушундай болуп калды. Кайра бурулуп кетти. 3-чү жол, 4-чү жолу болгондон кийин тиги адамга сүйлөбөстөн жанындагы өзүнүн сахабаларын сурады. "Мунун акылы жайында эле?" Дегенде, "О, акылы жайында" дегенде, анан алып келген. Башка бир риваятта аял киши келгенде мен зина кылдым деп. Боюмда бар дегенде, анда сен балаң төрөлгөндө кел деди.
9 aydan balası törөлгөндөн кийин келди эле, "Я Расулалла, мен мына балам төрөлдү" дегенде, "Сен өзү тамак жеп калган мезгилде келди." Андан кийин ал кетип, баласы чоңоюп, колуна нанды карматып жетелеп келди. "Я Расулалла, көрдүңбү, тамак жеп атат." Андан кийин аны ташбаран кылып өлтүрүлдү. Ошол башка адамдарга эмне үлгү болду. Алар эмне кылды? Бул дүйнөдөгү иштерин акыретке калтыргысы келген жок алар. Ошон үчүн азыр хадистин уландысында келет, бул дүйнөдө азабын алып алгандар кыяматка таза бойдон барат. Ошон үчүн алар атару хада дүйнө. Бул дүйнөнү акыретке эми кокустук болуп кетти, инсан ушундай болуп кетти, бирок бул дүйнөсүн акыретке алмаштырды. Бу келип өзү мойнуна алды. Фауқиба фи дүйнө. Бул дүйнөдө анын жазасы берилет. Фахуа каффаратун лаху. Бул анын каффарасы, ошол бул дүйнөдө жууп кетти. Эми кээ бир нерселер бар, каффаратка өтпөй турган. Аридда. Динден кайтып кеткендер, алар эмне кылат? Өлтүрүлөт. Ошондо да аял өлтүрүлбөйт. Динден кайткан аял өлтүрүлбөйт, камалат. Себеби аялдардын урматы жогору, себеби алар бала төрөйт, аялдар аз. Согуштарда да билесиңер, аялдарга тийбегиле. Суга чөгүп атканда да эң биринчи аялдарды, балдарды сактагыла. Аялдардын орду чоң исламда. Эми ошондой кылып ридда динден кайткан болсо, анда бул дүйнөдө эмне кылат? Ал жазасын алат, бирок кыяматта да жооп берет. Ал динден кайтып кетти. Калгандарына иншалла фахуа каффаратун лаху. Бул дүйнөдө аны жууй турган нерсе. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Бая таш менен урулганда кан чачырап, Умар радиаллаху анхунун колуна кийимине чачыраганда ланат айтканда Умарды урушту. Эмне билесиңби, бунун тообасындай тооба жок дейт. Аллах таала бунун тообасын кабыл кылган. Ошон үчүн күнөө кылуу эмес, күнөөдөн тооба кылуу эң негизи.